सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के अंतर्गत हिंदी विषय के संबंध में चौथा पाठ मेरा बचपन इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ का आशय क्या है, उद्देश्य क्या है, ये जान लेंगे। तो आइए अब हम जान लेते हैं इस पाठ का उद्देश्य क्या है। भारत के राष्ट्रपति कलाम जी का जीवन सादगी का मिसाल था। उनके माता पिता का परिश्रम आडंबरहीन और जीवन के लिए सबके लिए आदर्शप्राय थे। उनका परिवार अतिथियों की सेवा से संतृप्त था और उनका परिवार धार्मिक एकता को मानता था। बच्चों के चैतन्यशील बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ऐसे आदर्श व्यक्तियों की जीवनी प्रेरणाप्रद है। बच्चों, हम सभी जानते हैं ना भारत के अब्दुल कलाम जी को। वे तो भारत के राष्ट्रपति भी थे और एक श्रेष्ठ विज्ञानी भी थे। और उनका जीवन कैसा था? बिल्कुल बहुत ही सादगी का जीवन बिताते थे वे। और उनका माता पिता भी परिश्रमी व्यक्ति थे और आडंबरहीन व्यक्ति भी थे और ऐशो आराम वाली सभी चीज़ों से वे बहुत दूर रहते थे। और उनका परिवार सदा अतिथियों के स्वागत के लिए, अतिथियों के सत्कार के लिए सदा सिद्ध रहता था और वे धार्मिक एकता को भी मानते थे, अर्थात सभी धर्म के लोगों को एक ही समझते थे। वे चाहते थे कि सभी धर्म के लोग भाई बहन की तरह भाईचारे की भावना से मिलजुल कर रहे और बच्चों के चैतन्यशील बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, क्योंकि आज का बच्चा ही कल का एक उत्तम नागरिक बन सकता है, एक उत्तम देश सेवक बन सकता है और एक उत्तम राजनीतिज्ञ भी बन सकता है। इसलिए ऐसे बच्चों के चैतन्यशील और बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माण में इस तरह के इन लोगों की तरह, इन महान व्यक्तियों के आदर्श और उनकी जीवनियाँ बहुत ही प्रेरणाप्रद होते हैं। ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಕಲಾಂಜಿಯವರ ಜೀವನ ತುಂಬ ಸರಳತನದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ತುಂಬ ಸರಳವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸಹ ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆಡಂಬರಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. जीवन में सबके लिए आदर्श प्राय है. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಜೀವನ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆಗಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಥ ದಂಪತಿಗಳಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು और उनका परिवार धार्मिक एकता को मानता था. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. बच्चों के चैतन्यशील बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಳಿನ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರು ಎಂಬಂತೆ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯಶೀಲ ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಅವುಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಥ ಆದರ್ಶ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಅವರನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ये था इस पाठ का उद्देश्य और आशय. अब हम देखते हैं इस पाठ के लेखक परिचय, संक्षिप्त लेखक परिचय. मेरा बचपन पाठ के लेखक एक आत्मकथा है. अब्दुल फ़कीर जैनुलाब्दीन
अब्दुल कलाम जी का जन्म 15/10/1931 को हुआ। ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿಯವರ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಅವುಲ್ ಫಕೀರ್ ಜೈನುಲಾಬದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ. ಇವರ ಜನ್ಮ 15/10/1931 ಆಯಿತು. बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी 25/7/2002 से 24/7/2007 तक हमारे देश के राष्ट्रपति थे. ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿಯವರು 25/7/2002 24/7/2007 ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. देश के आदर्श तथा जनवादी राष्ट्रपति के नाम से भारत के करोड़ करोड़ हृदयों में प्रतिष्ठित कलाम जी अपनी 82 वर्षों की उम्र में भी अनेकानेक सामाजिक प्रगतिशील आंदोलनों में अत्यंत सक्रिय रहे. देश के आदर्श तथा जनवादी राष्ट्रपति नाम से ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಜನ ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿ ಇವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ಈ ಕಲಾಂಜಿಯವರು ತಮ್ಮ 82 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಆಂದೋಲನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ಚೈತನ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. बच्चों तथा युवकों के चैतन्यशील एवं बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माणार्थ आपके नए अभियान का मंत्र था. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ನವ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಸದಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ರು. ಏನಪ್ಪ ಆ ಮಂತ್ರ ಅಂದರೆ, ಮೈ ಕ್ಯಾ ದೂಂ ಸ್ವಪರಿವರ್ತನ್ ಕಿ ಓರ್ ಉನ್ಮುಖ್ ಇಸ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಕಾ ಉದ್ದೇಶ ಥಾ. ನಾನೇನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಮೈ ಕ್ಯಾ ದೂ ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನೇನು ಕೊಡಲಿ. मैं क्या दूँ इसका अर्थ होता है ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಕೊಡಲಿ. ಸ್ವಪರಿವರ್ತನ್ ಕಿ ಓರ್ ಉನ್ಮುಖ್. ಸ್ವಪರಿವರ್ತನ್, ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಬೆರಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 3 ಬೆರಳುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಕಲಾಂಜಿಯವರು ಸಹ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಾವೇನು ಕೊಟ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ನಾವೇನು ಕೊಟ್ವಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚಿಸೋಣ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ईमानदार कार्य एवं ईमानदार का नाम होमपाल अभियान द्वारा आप बचपन में ही इन सवालों को बोना चाहते थे कि मैं देश के लिए क्या दे सकता हूँ, समाज एवं परिसर के लिए क्या कर सकता हूँ. ಆ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ, ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯ ಏವಂ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಕಾ ನಾಮ್, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಹೋಂಪಾಲ್ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಹ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾನು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಕೊಡಬಹುದು ನಾನು ದೇಶಕ್ಕೆ. ಸಮಾಜ ಏವಂ ಪರಿಸರ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೂಂ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಇದು ಅವರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಮಾತಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಈ ಪಾಠದ ಮೇರಾ ಬಚ್ಪನ್ ಪಾಠದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಆತ್ಮಕಥೆಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಲಾಂಜಿಯವರೇ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕಲಾಂಜಿಯವರು ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಮಕ್ಕಳೇ,
ಪಾಠವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಪಾಠದ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ, ಪಾಠದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮತ್ತು ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀವಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಪಾಠದ ಅರ್ಥ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. पाठ 5 मेरा बचपन। मेरा जन्म मद्रास राज्य के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मेरा जन्म मद्रास राज्य यानी अब तमिलनाडु के नाम से हम जानते हैं, मद्रास राज्य के रामेश्वरम कस्बे में, कस्बे इसका अर्थ होता है नगर से बड़ा प्रदेश, नगर से छोटा प्रदेश और गांव से बड़ा प्रदेश, इस तरह रहने वाले प्रदेश को हम कस्बा कहते हैं। कस्बे में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। कलाम जी कह रहे हैं कि मेरा जन्म, ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಅಂದರೆ ಕಲಾಂಜಿಯವರ ಜನ್ಮ ಇಂದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಂತ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಮೊದಲು ಮದ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯದ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಸ್ಬೆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೋಬಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕಸ್ಬಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಸ್ಬೆ ಮೇ ಏಕ್ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗೀಯ ಪರಿವಾರ ಮೇ ಇನ್ಕಾ ಜನ್ಮ ಹುವಾ ಥಾ. ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನನವಾಗಿತ್ತು. मेरे पिता जैनुलाबदीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। यानी मेरे पिता ने अब्दुल कलाम जी के पिता जैनुलाबदीन थे, उनकी कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा यानी जिस तरह आप शिक्षा पाते हैं, यानी एक कक्षा में बैठकर सुबह 10 बजे से 4:30 बजे तक जो आप शिक्षा पाते हैं, नियमित रूप से छात्र पाठशाला आते हैं और नियमित रूप से शिक्षा पाते हैं और शिक्षकों को भी नियमित रूप से आना पड़ता है और अध्यापन करना पड़ता है। इस तरह की शैक्षणिक व्यवस्था को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ಕಲಾಂಜಿಯವರ ತಂದೆ ಜೈನುಲಾಬದೀನರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಇಂದು ನೀವು ಪಡಿತಾ ಇರುವಂತಹ 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಥ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೇನು ಅವರು ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे. ಅಷ್ಟೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಧನಿಯಾನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಕೆ बावजूद शब्द का अर्थ ಹೊರತಾಗಿ. इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಇವರೇನಾಗಿದ್ದರು, ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಉನ್ಮೆ ಉದಾರತಾ ಕಿ ಸಚ್ಚಿ ಭಾವನಾತಿ. ಉದಾರತೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅವರ ಬಳಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನದೆ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಮನೋಭಾವ ಇವರದಾಗಿತ್ತು. ಮೇರಿ ಮಾ ಆಶಿಯಮ್ಮ ಉನ್ಕಿ ಆದರ್ಶ ಜೀವನ ಸಂಗನಿ ಥಿ. ಅವರ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಆಶಿಯಮ್ಮ. ಅವರು ಜೈನುಲಾಬದೀನರವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿದ್ದರು. मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था.
ಅವರನ್ನು ಅಂದರೆ ಆಶ್ರಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ಜೈನುಲಾಬದಿರವರನ್ನು ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆದರ್ಶಗಳು, ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ರೀತಿ, ಬಂದವರನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಅವರು ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಡವಳಿಕೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಹ ಹಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಇವರು ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಇದ್ರು. ಮೈ ಕೈ ಬಚ್ಚೋ ಮೇ ಸೆ ಏಕ್ ಥಾ, ಅವರಿಗೆ ಆ ದಂಪತಿಗಳಿದ್ದಂಥ ಪುತ್ರರಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಹ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಲಂಬೆ ಚೌಡೆ ವ ಸುಂದರ್ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಕಾ ಛೋಟಿ ಕದ್ ಘಾಟಿ ಕಾ ಸಾಧಾರಣ ಸಾ ದಿಖನೆ ವಾಲಾ ಬಚ್ಚಾ. ಅವರು ಲಂಬೆ ಚೌಡೆ ವ ಸುಂದರ ಮಾತಾ ಪಿತಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿಯವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಸಹ ಲಂಬೆ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರವಾಗಿಯೂ ತುಂಬ ಎತ್ತರವಾಗಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಗಿಡ್ಡವಾಗಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುಂದರ ಮಾತಾ ಪಿತಾಕ, ತುಂಬ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಕಲಾಂಜಿಯವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಜೋಡಿಯೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು. ಅಂಥ ಸುಂದರ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮಗ ಇವರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಸಹ ಛೋಟಿ ಕದ್ ಘಾಟಿಕ ಸಾಧಾರಣ ಸಾ ದಿಕ್ನೆ ವಾಲಾ ಬಚ್ಚಾತ. ಛೋಟಿ ಕದ್ ಕಾಠಿಕ, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ, ಅಂದರೆ ಗಿಡ್ಡವಾಗಿರುವಂಥ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಕಲಾಂಜಿಯವರದಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದರು. ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಅಪ್ನೆ ಪುಶ್ತೈನಿ ಘರ್ ಮೇ ರಹತೆ ಥೇ. ಅವರು ಪುಶ್ತೈನಿ ಘರ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಿಕರು ವಾಸ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮನೆ. ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ವಾಸ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮನೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪುಶ್ತೈನಿ ಘರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪುಶ್ತೈನಿ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಿಕರು ವಾಸ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮನೆ. ಪೂರ್ವಿಕರು ವಾಸ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಹ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ವಾಲಿ ಗಲಿ ಮೇ ಬನಾ ಯಹಾ ಘರ್ ಚೂನೆ ಪತ್ತರ್ ವ ಈಟ್ ಸೆ ಬನಾ ಪಕ್ಕಾ ಔರ್ ಬಡಾ ಥಾ. ರಾಮೇಶ್ವರಂನ ಮಸೀದಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ, ಗಲಿ ಅಂದರೆ ಓಣಿ, ಮಸೀದಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಮನೆ ಚೂನೆ, ಪತ್ಥರ್, ಸುಣ್ಣ, ಈಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಪತ್ತರ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲು, ಇವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಮತ್ತು ಬಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸುಣ್ಣ, ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಮನೆ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಮೇರೆ ಪಿತಾ ಆಡಂಬರಹೀನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥೇ. ಕಲಾಂಜಿಯವರ ತಂದೆ ಆಡಂಬರಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಶೋಕಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಆಡಂಬರವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಡಂಬರಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸರಳವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಉಡುವ ಬಟ್ಟೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से बहुत दूर रहते थे. ಮತ್ತು ಅನಾವಶ್ಯಕ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಾವೋ ಅವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಆರಾಮ್ ವಾಲಿ ಅಂದರೆ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕಾರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತುಂಬ ದೂರ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. AC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವ್ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಅವರು ದಾಸರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ತುಂಬ ದೂರ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. पर घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी. समुचित ಮಾತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಸುಲಭತಾ ಸೆ ಉಪಲಬ್ಧ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಗೆಟಕುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊರತು ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಗೆಟಕುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ವು. वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में भी था.
इसलिए कलाम जी कह रहे हैं कि मेरा बचपन बहुत ही सादगी और निश्चिंतता में बीता. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲಾಂಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಜೀವನವು, ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯವೂ ಸಹ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಸಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತವೋ, ಆಹಾರದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ, ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕೈಗೆಟಕ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆದರೆ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅವರು ದೂರ ಇದ್ದರು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಾಂಜಿ ಅವರಿಗೆ ನನಗಿದು ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅನುಭವ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈ ವಸ್ತು ಬೇಕು ಅಥವಾ ನನಗೆ ಈ ವಸ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಸಹ ಸರಳತನದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವರು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ತುಂಬ ಸರಳವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸರಳತನದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕಲಾಂಜಿಯವರು ಸಹ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದರು. ಅವರ ಬಾಲ್ಯವು ಸಹ ತುಂಬ ಸರಳತನದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಕಳೆದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಭೌತಿಕ एवं ಭಾವನಾತ್ಮಕ दोनों ही दृष्टियों से, ಭೌತಿಕ एवं ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ತುಂಬ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇದ್ದರು. ತುಂಬ ಸರಳತನದ ಜೀವನವನ್ನು, ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಕಳೆದಿದ್ದರು. मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲಾಂಜಿಯವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸಹ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ರಸೋಯಿ ಘರ್ ಅಂದರೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ತಾಯಿಯ ಮುದ್ದಿನ ಮಗ ಇವರಾಗಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತಾದರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಆನಂದವನ್ನು ನೀವು ಊಹಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿನಿಂದಾದರೂ ಒಂದು ದಿನವಾದರೂ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती थी और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांबार डालती. वे मेरे सामने ಅಂದರೆ ಕಲಾಂಜಿಯವರ ಮುಂದೆ, ಅವರು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಲಾಂಜಿಯವರ ಮುಂದೆ ಅವರು ಕೇಲೇಕಾ ಪತ್ತ ಅಂದರೆ ಎಲೆ, ಕೇಲೇಕಾ ಪತ್ತ ಅಂದರೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ, ಬಾಳೆದೆಲೆಯನ್ನು ಬಿಛಾನ ಅಂದರೆ ಹರಡುವುದು ಅಥವಾ ಹಾಕುವುದು, ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांबार, ಅದರ ಮೇಲೆ, ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಚಾವಲ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಮತ್ತು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಂಬಾರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸಾಥ್ ಮೇ ಘರ್ ಕಾ ಬನಾ ಅಚಾರ್ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವಂಥ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ನಾರಿಯಲ್ ಕಿ ತಾಜಿ ಚಟ್ನಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ತಾಜಾ ಚಟ್ನಿ. ಅವರು ಅತಿಥಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸದಾಕಾಲ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸಹ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಇಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆಹಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಭೋಜನದ ಏರ್ಪಾಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಆ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರುವಂಥ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ತಾಜಾ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಾಯಿಯ ಜೊತೆನೇ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. प्रतिष्ठित शिव मंदिर जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है का हमारे घर से 10 मीटर का पैदल रास्ता था. प्रतिष्ठित शिव मंदिर रामेश्वरम किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक कहा, रामेश्वरम शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है. और वहाँ एक इसी के कारण, शिव मंदिर के कारण ही रामेश्वरम एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल भी है. यह शिव मंदिर कलाम जी के घर से केवल 10 मिनट का पैदल रास्ता की दूरी पर था.
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿವ ಮಂದಿರ ಅಂದರೆ ರಾಮೇಶ್ವರಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿವ ಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮೇಶ್ವರಮನ್ನು ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷದ ಪೈದಲ್ ಅಂದರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಪೈದಲ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು. जिस इलाके में हम रहते थे वहाँ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಲ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು. ಯಾವ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಲೇಕಿನ್ ವಹಾ ಕುಚ್ ಹಿಂದೂ ಪರಿವಾರ ಭೀ ಥೇ. ಆದರೆ ಅದೇ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಿಂದೂ ಪರಿವಾರಗಳು ಸಹ ಇದ್ವು. जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे. ಅವರು ತಮ್ಮ ಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಪಡೋಸಿ ಅಂದರೆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು. ಪಡೋಸಿಯೋಂ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮಿಲ್ಜುಲ್ ಕರ್ ರಹತೆ ಥೇ. ಅದೇ ಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಿಂದೂ ಪರಿವಾರದವರು ಅದೇ ಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಜೊತೆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಮಾರೆ ಇಲಾಖೆ ಮೇ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಹಿ ಪುರಾನಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಥಿ. ಅವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಮಸೀದಿಯು ಸಹ ಇತ್ತು. जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे. ಆ ಹಳೆಯ ಮಸೀದಿಗೆ ಜೈನುಲಾಬದೀನ್ ಅಂದರೆ ಕಲಾಂಜಿಯವರ ತಂದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಂಜೆ, ಶಾಮ್ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ, ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरा पिताजी के अभिन्न मित्र थे. ಅಭಿನ್ನ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮೀಯ, ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಿತ್ರ ಅಂತ. ರಾಮೇಶ್ವರಂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಪೂಜಾರಿ ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಮೇರೆ ಪಿತಾಜಿ ಅಂದರೆ ಕಲಾಂಜಿಯವರ ತಂದೆಯಾದಂಥ ಜೈನುಲಾಬದೀನ್ರವರ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते थे उन दोनों मिलकर. यानी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री और जैनुलाबदीन या कौन है? कलाम जी के पिताजी है. और पक्षी लक्ष्मण शास्त्री कौन है? पक्षी लक्ष्मण शास्त्री प्रतिष्ठित शिव मंदिर के, रामेश्वरम के शिव मंदिर के पुजारी थे. वे दोनों अक्सर आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते रहते थे. ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಾಮೇಶ್ವರಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕಲಾಂಜಿಯವರ ತಂದೆಯಾದಂತಹ ಜೈನುಲಾಬದೀನ್ರವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಜಬ್ ಮೈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज की ಪ್ರಾಸಂಗಿಕತಾ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಪೂಛಾ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಾಂಜಿಯವರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಹ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾದರು ಅಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ವಯೋಮಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದು ತಲುಪಿದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಳಿ ನಮಾಜ್ನ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕತೆ ಅಂದರೆ ನಮಾಜನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಾಜ್ನ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕತೆ ಏನು, ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, वे कहते जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो. ಯಾವಾಗ ನೀನು ನಮಾಜನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತೀಯೋ ಆಗ ನಿನ್ನ ಶರೀರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೇರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಬೇರೆ, ದೇವರು ಬೇರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರಲ್ಲ. ನೀನು ದೇವರಲ್ಲಿಯೇ ಲೀನವಾಗ್ತೀಯ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗ್ತೀಯ. जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता.
ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂತಸ್ತಾಗಲಿ, ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸು, ನಾನು ದೊಡ್ಡವನು ಸಣ್ಣವನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ಭೇದ ಭಾವ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪಂಥ ಇದರ ಭೇದ ಭಾವ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಸಹ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ, ನಾನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನಿನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಾಂಜಿಯವರನ್ನು ಸದಾ ಅವರ ತಂದೆ ಜೊತೆಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂಥ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. मुझे याद है पिताजी की दिनचर्या पौ फटने के पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ, ಅಂದರೆ ಕಲಾಂಜಿಯವರು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವರ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥದ್ದನ್ನು, ಅಂದರೆ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಪೌ ಫಟನೇಕಿ ಪಹಲೇಹಿ, ಸೂರ್ಯೋದಯದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಪೌಫಟನ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗು, ಪೌಫಟ್ನೆ ಸೆ ಪಹಲೆ, ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮಾಜನ್ನು ಓದೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾರ ದಿನ? ಜೈನುಲಾಬದಿನ್ರವರ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಮಾಜ್ ಕೆ ಬಾದ್ ವೇ ಹಮಾರೆ ನಾರಿಯಲ್ ಕೆ ಬಾಗ್ ಜಾಯಾ ಕರ್ತೆ ಥೇ. ನಮಾಜನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ಅವರು ಅವರ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ, ರೂಢಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಾಗ್ ಘರ್ ಸೆ ಕರೀಬ್ 4 ಮೀಲ್ ದೂರ್ ಥಾ. ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು? 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಕರೀಬ್ दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते और उसके बाद ही उनका नाश्ता होता. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಮಾಜನ್ನು ಓದಿ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಅವರು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಜನ್ ಗಂಟ್ಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಂಧೆ ಅಂದರೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಲೌಟ್ನ ಪದದ ಅರ್ಥ ಹಿಂತಿರುಗು ಅಥವಾ ವಾಪಸ್ಸಾಗು. ವಾಪಸ್ ಬಂದು ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಿಂತಾಯಿದ್ರು. ಇದು ಅವರ ದಿನಚರ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ದಿನದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದ್ದು, ದಿನವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. मैंने अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुकरण करने की कोशिश की है. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಸಾರಿ ಜಿಂದಗಿ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅವರ ತಂದೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया. ಅವರು ತಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಬುನಿಯಾದಿ ಕೆಲವು ತುಂಬ ನಿಗೂಢವಾಗಿರುವಂಥ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸತ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ऐसी कोई दैवी शक्ति ज़रूर है जो हमें भ्रम, दुख, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है. ಅವರ ತಂದೆ ಸದಾಕಾಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ದೈವಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಭ್ರಮೆಯಿಂದ, ದುಃಖದಿಂದ, ನೋವಿನಿಂದ, ವಿಷಾದ ಅಂದರೆ ನೋವಿನಿಂದ, ಅಸಫಲತಾ ಅಂದರೆ ಸೋಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಚುಟುಕಾರ ಅಂದರೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು, ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ತಥಾ ಸಹಿ ರಾಸ್ತಾ ದಿಖಾತಿ ಹೇ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸದಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಅವರ ತಂದೆ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬುನಿಯಾದಿ ಸತ್ಯ, ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಮಾತಾಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 6 साल का था. ये नौकाएं तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक ले जाने के काम आती थी. धनुषकोडी को सेतुकराई भी कहा जाता है. जब पिताजी लकड़ी की नौकाएं बनाते थे, ತಂದೆಯವರು ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೇವಲ 6 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ದೋಣಿಗಳು ಆ ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರಿಗರನ್ನು ರಾಮೇಶ್ವರಂದಿಂದ ಧನುಷ್ಕೋಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಮತ್ತು ಧನುಷ್ಕೋಡಿಯಿಂದ ರಾಮೇಶ್ವರಂಗೆ ಅಂದರೆ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು ಅವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಮತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವು. तो ये था कलाम जी के संक्षिप्त परिचय. आगे की पाठ में क्या विवरण दिया है हम कल की कक्षा में देख लेंगे. आप आज की कक्षा में किए गए पाठ को अच्छी तरह से पढ़कर समझ लेने की कोशिश कीजिए. कल मैं कुछ प्रश्न पूछने के बाद आपसे उत्तर पाने के बाद कल की कक्षा शुरू करेंगे. तो मैं समझती हूँ और आशा करती हूँ आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लिए हैं और इस पाठ में दिए गए कुछ अंशों को आप भी ज़रूर अपने जीवन में अनुकरण करने की प्रयास करेंगे. तो अवसर देने के लिए आप सभी को धन्यवाद.